जाका सतगुर पुरा ठाकुर गाइए आत्म रंग शरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन रंग ठाकुर गाइए आत्म रंग शरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग रहाव जन के चरण वसै रहियर संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा नित नानक कै सुख एही जन की तूड़ देहो कृपा नित नानक कै सुख एही। परम सन्मानयोग जबर शतर तखत दे मालक वालिया कुल आलम हालत बलद सवार दीन रखरग सतगुरु जिन्हां दी निगी गोद विच बहन दा सानू इह सुभागा समां प्राप्त होया है। धन धन जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी महाराज दी बख्शिश सदका रहमत सदका ये समा सानू सारियां नूं मिलिया है। गुरबाणी का सिद्धांत है होवो एकत्र मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो लिव लाई कि एकत्र हो के उस परमात्मा के गुणां दे विचार की जा सकती है जिस दे नाल साडी जिंदगी दे विच कुछ बदलाव आ सकन साडी जिंदगी चेंज हो सके क्योंकि साडी जिंदगी दे विच कुछ ऐसियां उलझनां हन कुछ ऐसियां तकरीरां हन साडी जिंदगी दे विच कि सानू खुद नूं नहीं समझ आ रहा कि असीं की करीए। अक्सर आपां गुड्डी चढ़ाते सां जदों गुड्डी बहुत दूर तक चले जाती सी ना ते उस गुड्डी नूं जदों हेठां लाया जांदा सी ना ते कई बार डोर दे विच ना गुंझला पै जाणी ते उस गुंझला नूं कई बार कटना निकल भी जानिया पर कई गुंझला ऐसियां बन जांदियां सन कि जिहड़ियां आसानी दे नाल निकलदियां नहीं सन ते हार के उस डोर नूं तोड़ना पैंदा सी उस गुंझल नूं तोड़ के सुट देना पैंदा सी। ते गुरु साहब जी ने इसे तरीके नाल जिहड़े तेरे औगण ने उन्हां नूं बाहर कढ जिहड़े तेरे अंदर उलझना पैदा करते हैं तैनूं तेरे परमात्मा नाल जुड़न नहीं दे रहे तैनूं तेरे मुढ़ नाल जुड़न नहीं दे रहे तैनूं कुछ करन नहीं दे रहे अड़चन बने हुए ने विच इस अड़चन को खत्म करके आ जा ते एक निमक दे विच
एक निमक दे विच ऐसी गुरु नुकता समझा दूगा, ऐसा एक तरीका दस दूगा जिस दे नाल जिंदगी च पईयां होईयां उलझनां खत्म हो जाण। आप जी दे सामने एक शब्द रखिया है, ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच धनासरी राग अंदर पंचम पातशाह जी का शब्द ते इस शब्द अंदर गुरु पिता जी समझाते हैं कि जिहड़ा सूरमा है ना, वो सूरमा बनता किवें है, सूरमे अंदर की क्वालिटी होती है, की गुण होंदे ने कि वो सूरमा कहांदा है। पूरे रण च जित्तिया होया सूरमा कहांदा है, किहड़ी उहदे अंदर एक चीज होंदी है जिहड़ी उहनूं सूरमा बनाती है। सो आओ आपां रल मिल के विचार करते हाँ कि गुरु साहब जी किस तरीके नाल बंदे नूं सूरमा बनाउंदे, किवें बंदे अंदर मुड़दे हुए अंदर जान शुरू करदे। सो आओ विचार आरंभ करने तो पहला गुरमर्यादा निभा लईए। सारे दोवें हाथ जोड़ के बुलाओ जी फतेह। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों गुरु नानक साहब जी इस धरती ते आए सन ते उन्हां दा मेन मोटिव सिर्फ इको ही सी, उन्हां दा मेन मुद्दा सिर्फ इको ही सी कि सारी मनुखता उस हरि परमात्मा दे नाल जुड़ जावे। ते गुरु साहब जी ने प्रचारक फेरियां भी इसलिए कीतियां सन कि हरेक मनुख मात्र उस परमात्मा दी विचार नाल जुड़ जावे ताकि उसकी जिंदगी सफल बन सके, इसकी जिंदगी दे विच कुछ बदलाव आ सके। ते फिर ये गुरु साहब जी ने करके भी विखाया। मुर्दा होया दिलां नूं गुरु साहब जी ने ऐसी विचारधारा उन्हां दे अंदर पाई, जिहड़े मुर्दा होए सन आत्मक तल ते मरे हुए जन सन, उन्हां अंदर भी फूक पा दित्ती, उन्हां अंदर भी एक विचार पा दित्ती, उन्हां नूं जिउंदे कर दित्ता। की कीता उन्हां ने? आपां रोज़ पढ़दे ना बाणी दे विच, आखां जीवां विसरै पर जान जा कि जे तां आख रहा है सच ते चल रहा है, सच कह रहा है ते जिउंदा है, नहीं ते मरे हुए दे बराबर मरिया गया। ते पंचम पातशाह शब्द की कहते हैं, ठाकुर गाइए आत्म रंग शर्मी पावन नाम ध्यावन सहज समावन संग। कि उस परमात्मा के गुणां नूं गा, उहदे विच भेद हो जा, उहदे विच समा जा, उहदे विच मर्ज हो जा। किवें? शर्मी पावन सब तो पहला लगता है। जे सानू सारिआं नूं ये समझ आ जाए, जे सानू सारिआं नूं ये नुकता क्लिक हो जाए ते साडे दिमाग अंदर बहुत वड्डियां चीज़ां दा खात्मा हो जाऊगा, जिहड़ी उलझना साडे अंदर पई। ये नुकता पहला है, जिहड़ा बंदा शरण दे विच आ जाए। ते शरण भी इत्थे छोटे मोटे दे नहीं, किहदी शरण च आ गया? पूरा प्रभु आराध्या पूरा जगा नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। उस पूरे दी शरण दे विच आया, जिहदी शरण दे विच आया, तेरियां दुख तकलीफां दा नाश हो जाऊगा, तेरी उलझना दा नाश हो जाऊगा। उस सच्चे दी शरण दे विच आया। शरणी पावन नाम ध्यावने दूजा शब्द कि जेड़ा बंदा शरण दे विच आ गया, अगला काम उहदा ये है कि नाम ध्यावन, नाम नूं ध्यावे। भाव अपनी जिंदगी अंदर संतोख, धर्म, धीरज, दया, हलीमी वाले गुण धारण।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਮਾਜ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਜਰਾ ਦੇਖ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਲਝਣਾ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਦੇਖ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣ ਸੰਗ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਉਹਦੇ ਚ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੇ ਜਾ ਉਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਦਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਗਣ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕੱਢਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਏ ਜਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ, ਦੂਜਾ ਮਨਮੁਖ। ਮਨਮੁਖ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿੜਾਓ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੰਸਾ ਵੇਖ ਤਰਦਿਆਂ ਬੱਗਾ ਪਿਆਇਆ ਚੋ, ਡੋਬ ਮੋਏ ਬਗ ਬਪੜੇ ਸਿਰ ਤਲ ਉੱਪਰ ਪਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਉੱਠੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਹੀ ਸੀ, ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਡੁੱਬ ਹੋਏ ਬੱਗ ਬਪੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਡੁੱਬੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿ ਡੂਬੀਏ। ਡੁੱਬ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਫਿਰ ਕੀਚ ਬੁਢਾਈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਖਰ में कहते मन जानत सब बात, जानत ही औगन करे, काहे की कुशलात, हाथ दीप कुए
ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਫੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੈਟ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਡਿੱਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਦੀਪ ਹੋਏ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟਾਂਤ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੂ ਕੱਢ ਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੂ ਜੇ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂ ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸਤੂ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾ। ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਭਾਂਡਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਆ ਸਾਰਾ ਸੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋਂ ਮਚੰਜੜੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅੱਜ ਮਿਲ, ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣੀ ਇਸੇ ਵਕਤ। ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਲੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਨ, ਹੂੰ ਪੀ ਵੰਜਾ ਡੂਮਣੀ ਰੋਆ ਚੀਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰੋਣਾ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਛਤਾਵਾ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਰੋਵਾ ਚਿੜੀ ਵਾਣ ਕੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕੋਰੀ, ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੁਣੇ ਲੱਗੀ ਆਵੇ ਸੁਭਦੇ ਪਈਏ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਸ਼ਰਨੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਦੇ ਆਵਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ, ਸੰਗ ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਏ ਆਪ ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਸਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਖੋਪੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਖੋਪੜੀ ਲਾ ਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਊ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਚੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਚੋਂ ਗੈਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਆਉ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਮ ਜਬ भी तुम्हारे दर पे गए हाथों में लेकर फूल गए, हम जब भी तुम्हारे दर पे गए हाथों में लेकर फूल गए, हर चीज तुम्हारी याद रही, पैगाम तुम्हारा भूल गए। वो जिहड़ा पैगाम दिता सी ना, वो भुल गए सी। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਸੂਰਮਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸੂਰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਸੂਰਮਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲਾ
भाई गुरदास जी पता की कहते, भाई गुरदास जी आखते कहते राज हट उजड़ पवै आगू नूं भूला कर जाने बेड़े विच वहालीए खुद पवै वैन टिंगाने। कहते गुरु इनू बेड़े विच भालदा है, खुद के बाहर आ जाता। गुरु इनू आखदा आजा आजा गलवकड़ी लैन नूं गुरु कह रहे है, आजा मैं तेनू गलवकड़ी च लैना। पर कहते जान बुझ के पिछे नूं भादा पछाण जाता, जान बुझ के जा रहे हैं। आप पढ़े ना मन जानत सब बात जानत ही करे, जान बुझ के करदा ते माफ करना। जेड़ा बंदा जान बुझ के गुरु तो टुटदा है ना, ते वो कदे भी सूरमिਆਂ वाली लैन च नहीं खलो सकदा, वो सूरमा नहीं बन सकदा, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਨ ਦਾ ਝਲਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਅਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਅਲ ਅਜੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਉ ਨਾ ਭਰਮ ਆਵੇ, ਖਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਖਲ ਅਜੇ ਵੀ ਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧਣੇ ਦਾ ਬਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਬਲ ਅਜੇ ਵੀ ਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰਨੇ ਦਾ ਝੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਝੱਲ ਅਜੇ ਹੈ। ਝੱਲ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਝੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਓ ਤੇ ਦਿੱਲੀ। ਕੌਮ ਲਈ ਮਰਨੇ ਦਾ ਝੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜਨੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਕੋ ਨਿਵੈ ਸਭ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਨਿਵ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਨਿਵ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਿਵਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਲਮ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ, ਅਬਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਏ, ਮੁਠਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੇ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਖੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੇ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜਾ ਆਪ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਛੜ ਜਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਵਿਗੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਵਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਗੜੇ। ਉਹ ਇਹ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਇਹ ਜਾ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੀ रूह के अंदरों आवाज उठती है सर कि वैल्यू इन्ना तुसी कुकर्म कीता, इन्ना धक्का। उस साधक के 9 साल की उम्र कितनी को होती है? छोटी जी उम्र दे विच तुसी इन्ना धक्का कीता। ते मैं गल कर रहा कि जदों गुरु साहब जी ना आनंदपुर साहब जी का किला छड्डिया ना, गुरु साहब ने ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਊ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧੋਖਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਆ ਜਾਵੇ
ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਕਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਓ, ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਇਓ। ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਸਾ ਦਾ ਬਹਿਣ ਇੰਨਾ ਵਹਿਆ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਛੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ 40 ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਥੱਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਪੁੱਤ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟੋਲ ਲੋ, ਐਸਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਦਿਲ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਲਾਵਰਾਂ ਦੇ, ਡਿੱਠਾ ਪਰਖ ਕੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇਖੇ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਕਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ, ਮਹਾਰਥੀ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਆ, ਪਰ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਦਿਲ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਤਾਰ ਦਾ ਦਿਲ। ਇਹ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ? ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜੈ ਕਾਲੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕਰ ਗਈ ਭੌਣ ਖਾਲੀ, ਜਾਏਗੀ ਬਿਰਾਜੀ ਗਈ ਚਾਦਰੇ ਕੋ ਤਾਣ ਕੇ, ਹਾਏ ਅਫਸੋਸ ਕਿਸੇ ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰ ਲੈਣੀ, जब शीश काटते थे कुल हिंदुआन के, किसी ने ना प्रचंड हो के किया देश का भला, आज जाग उठे कुल देवते जहान के, यहाँ सभी मुसलमान बने होते अगर छूटते न तीर गोविंद सिंह जी की कमान से। किथे गल्लां करदे हो? आगू आ देखो, साडे कोल आगू आ ते आगू भी कोई छोटा मोटा नहीं, ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਆਣ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ 40 ਦਾ ਆਗੂ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਸਪਿਰਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਉਹ 40 ਦਾ ਆਗੂ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ 40 ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਪੈਣ, ਅਗਲਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਅੰਦਰ 40 ਤੇ ਬਾਹਰ 10 ਲੱਖ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਜਿਤਨੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਕਮ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰੀਫ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ? ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 9 ਪੌਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ
कि 5 सिंह गए गुरु साहब जी अगे गुरु साहब जी बेनती करते थे जे कोई गल भी पूछते थे ना तो गुरु साहब जी कहते थे गुरु साहब जी एक बेनती करनी है सुनोगे पर उस दिन कहते 5 प्यारे ने हुक्म किया गुरु साहब जी आपका साध्या होया पंथ है साडा हुक्म है कि जे तुसी इथों चले जाओ साडे वर्गे लखां सिंह नवे बना सकते हो पर जे थोनों रब ना करे इत्थे कुछ हो गया तो असीं की करना ते 5 प्यारिਆਂ ਦੀ आग्या मान के 3 सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल के 3 सिंह दया सिंह मानक सिंह ते धर्म सिंह 3 सिंह गुरु साहब जी ने गढ़ी चुके ते अंत वेले गुरु साहब जी ने सानू फिर एक उदाहरण दे के समझा दिता थोड़े ते जिन्ना मर्जी भारू समा आ जावे थानू अपना परिवार थानू अपनी जगह छड्डनी पै जावे पर 3 चीज़ां कदे भी ना छड्डियो धर्म मान ते दया ये 3 चीज़ां धर्म दी दस के सन गुरु साहब 3 सिंह गए सी दया सिंह मान सिंह जी ते धर्म सिंह ये 3 चीज़ां सिखा गए सी ते हुण की हो रहा कहते चमकौर की गली दे विच जदों गुरु साहब गए ना ते एक ठोक के कह गए कि भाई जी दी जे हिम्मत हैगी आ रोक लो चले असीं कहते जदों जा रहे थे ना गुरु पिता ते कहते जदों जा रहे ते उत्थे ना दया सिंह ने देखिया कि ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ बाबा अजीत सिंह जी बाबा जोरावर सिंह जी जुझार सिंह जी उत्थे पे हुए ने ते दया सिंह जी ने आख्या महाराज जी करे प्यार चित लाने सिर की दस्तार ला तोड़ के बनाने जाती बार अखीर की और रस्म निभाने दोहां तो टोटा टोटा कर दोहां के शरीरां उत्ते पाने दया सिंह ने आख्या महाराज मेरा चित करता है मेरा जी करता है कि मैं अपने सिर की दस्तार ला के ना 2 टोटे करके इन्हां दा शरीर ढक ते अगों दशमेश पिता बोले ललकार के लैना कि ये सिंघा मेरे पुत्तां नूं प्यार के मैदान विच देख जरा झाती मार के बिना मन कहा तो रहे जो सिंह मेरे नाल ने जिन्ना चिर इन्हां दा हिसाब नहीं हो मुकदा अजीत ते जुझार दी मेरे लाश बोले सो निहाल सत श्री अकाल ਇਹ ਜਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਗੂ ਲੱਭ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦਾਤਾ ਦੱਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੀੜ ਦਾ ਪੰਖੇਰੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕੱਫਣੋਂ ਬਗੈਰ ਦੱਸ ਦਾਤਾ ਕਿਹਦੇ ਲਾਲ ਗਏ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਜੂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੋਈ ਲੱਭ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ पैर दे विच जोड़ा नहीं नीला घोड़ा नहीं सिर ते ताज नहीं ते हाथ विच बाज कुछ भी नहीं अज आम जा रहे ने पैर च कंधे चुकते ते उधरली साइड माता गुजरी ते छोटे साहिबजादे नूं कुम्मा माशकी नाम आया उहदा कुम्मा नाम आया माशका दा काम करदा सी बेड़ी ते दुध लेके जांदा सी उन्हां नूं कुम्मा माशकी आखे कि कुम्मा माशकी ने एक रात छोटे साहिबजादे नूं घरे रखिया जान पछाण हुई ते पता लग्या कि गुरु साहब जी दे लाल दुलारे ने ते उन्हां दी माता जी ते कुम्मा माशकी ने अपने गवांढ विच जाके मसरा दी दाल ते रोटी लेके आया लास्ट समा से जो छोटे साहिबजादे ने ते माता जी ने रोटी का प्रसादा छकिया और लास्ट समा सी
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਗੰਗੂ ਆਇਆ। ਗੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗੂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਮੋਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗੂ ਪੁੱਤ ਲੈ, ਮੋਹਰਾ ਲੈ ਲਾ, ਜੋ ਲੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੋਹਰਾ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਥੈਲੀ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਇਮਾਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਇਮਾਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੁਥਲੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਐ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਐ, ਬਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੰਗੂ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਗੰਗੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪਰਪੋਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਨੀਂਦ ਆਊ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਤਲੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬਿਆ ਆ, ਦੱਬ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੰਗੂ ਆ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਪੁਤਲੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੰਗੂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਕਿਹੜੀ ਪੁਤਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮਾਤਾ ਆਖਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁਰਿੰਦ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੱਲੋ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੰਗੂਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧੋਖ ਮਾਰੇ, ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਇਆ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨ ਖੜੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ? ਗੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧੋਖ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੋ ਦਾਅ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੋ ਦਾਅ ਆਏ ਨਾਲ ਤੇ ਬੋਰ ਆਏ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਕੜ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਰੋਂਦਾ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧੋਖ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗੂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ
ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਰੀਸ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਆਈ, ਕੋਤਵਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਮੁਰਿੰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਫੜਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਮੈਂ ਫੜੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਭਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਭਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਭਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਐਨੂੰ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਏ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਟਹਿਲ ਰਹੇ। ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ, ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸਫਾਈ ਕਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਲੈ ਆਉਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਖੂਨ ਲੈ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਾਰਾ ਵੱਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਭਰ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਇਸ ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ। ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੈਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਤਲ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦਾ? ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪਾੜ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਬੰਦ ਕੱਟ ਦੇ ਤੂੰ ਨੇਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਡੰਗ ਦੇ ਤੂੰ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਰੜ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਗੜ ਗਈ। ਰਾਗਣੀ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਜਾਨ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਸਿਤਮ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਿਪਾਹੀ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਰਿੰਡੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਰੱਖੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਆਖਰੇ ਆਏ,
ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਠੰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਿਆਰਿਓ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਮਾੜਾ ਸੋਚੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਣਖ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਰਹੰਦ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਅਣਖ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ। ਅਣਖ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੇ ਅਣਖ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ। ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੀੜਵਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਛੱਡੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਕਚਹਿਰੀ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਰਹੇ, 3 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ 11 ਨੂੰ ਹੈ, ਕੱਲ 12 ਤੇ ਪਰਸੋਂ 13। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਖਿੜਕੀ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਨ ਮੰਨ ਲਈ, ਹੀਨ ਮੰਨ ਲਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਝੁਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗਏ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਜੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸੱਚਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਿੜ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ, ਸੀਤੋ ਸਹਿਜੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ, ਸਰਬੱਤ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਜੇ। ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਗੱਜਾਂਗੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਈ, 8 ਦੇ ਦਿਨ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਧਰਮ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਤੇ। चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए, मन लोचै बुराइयां गुर शब्दी एक मन मोड़िए, बाहें जिन्हां की पकड़िए, सिर दीजे बाहें न छोड़िए, तेग बहादुर बोलिया धड़ पईए धर्म न छोड़। इहे जिहा सी तुहाडा दादा, माता जी सी दरदी है पीछे।
कि डोलियो ना पुत्रो, बहुत कुछ करने डोलियो ना। दूसरा दिन आया कहते बच्चों ने फिर कचहरी लेके गए, बच्चे फिर उवें जाके फतेह गजाई। अज कहते विरोध बनाई है सूबे ने, की बनाई है कहते एक पासे शस्त्र रखे ने, एक पासे खाण पीण वाला समान रखा हुआ। एक पासे शस्त्र ते दूजे पासे खाण पीण वाला समान। कहते जो छोटे साहिबजादे गए ना, उन्होंने जाके पहला शस्त्रां नूं हत्थ पाया। वजीर खान कहता है समझण वाली फिर इतिहास दे विच एक होर नाम आंदा है सुच्चा आनंद, जिन्हों इतिहास आखदा है झूठा आनंद। इतिहास दे विच नाम है सुच्चा आनंद, सुच्चा आनंद। इन्हें की कीता, इन छोटे साहिबजादे नूं आखदा है, कह रहे बच्चों जे तुहानूं छड्ड दित्ता जावे तुसीं की करोगे? वो कहते करना की, असीं जंगल दे विच जावांगे, अपने जिहड़े विछड़े हुए साडे वीर ने उन्हां नूं इकट्ठे करांगे ते तुहाडे उत्ते हमले करांगे। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। तुहाडे उत्ते हमले करांगे। वो कहंदे जे तुसीं हार गए फिर की करोगे? कहंदा असीं फिर जंगलां च जावांगे, फिर अपने वीरां नूं इकट्ठे करांगे ते तुसीं साडे आनंदपुर ते हल्ले बोलदे हो, असीं तुहाडी सरहद ते हल्ले। कहंदे किन्ना चਿਰ? कहंदे उन्ना चिर असीं हल्ले बोलांगे जिन्नी देर तक तुहाडी सरहद दी इक नाल इक नहीं वजाई। ते वजाई ना बाबा बंदा ਸਿੰਘ बहादुर की सरहद नाल इक दी। दूसरा दिन आया, छोटे साहिबजादे कचहरी लगी है, फिर बच्चे ने ते अज दे दिन फतवा जारी कर दिता कि जे नहीं मनना इन्हां नूं नीहां दे विच चुनवा दित्ता जावे। इस्लामी शरह ये कदे भी नहीं आखदी कि छोटे बच्चों को सजा दी जाए। उत्थे एक हाँ का नारा मारने वाला भी सी मलेरकोट, जिन्हें हाँ का नारा मारिया, जिन्हें आखिया पिता का कसूर बच्चों को नहीं दोहराया जा सकता, पिता की गलती का बच्चों को हरजाना नहीं बताया जा सकता है। हाँ का नारा मार के गया की होया तोड़ दिता है। ते पता लग गया कि हुण छोटे साहिबजादे नूं शहीद होने का फतवा दे दिता है। कहते 13 दिन चढ़िया, सिपाही लैन लई आ गए। सिपाही आखदे ने कि माता जल्दी जल्दी बच्चों नूं भेज, अज बच्चे जा रहे हैं। जो फतेह सिंह पिछे मुड़िया या फतेह सिंह पिछे मुड़िया ते माता ने आख्या फतेह सिंह डोल गया है। ते माता ने आख्या फतेह सिंह डोल गया है। फतेह सिंह ने आख्या माता डोलिया नहीं, अगे ना असीं 2 दिन कचहरी च जांदे सां, तुसीं आखदे सो कि जाओ मैं थोड़ी उड़ीक करूंगा, थोड़ी उड़ीक करूंगी, बैठी है मैं इत्थे, जाओ। पर अज भी माता तुसीं आख्या है कि मैं थोड़ी उड़ीक करूंगी। ते माता जी ने आख्या कि अज थोड़ी उड़ीक मैं नहीं, अज थोड़ी उड़ीक थोड़ा धन, अज थोड़ी उड़ीक थोड़ा धन। कहते नीहां दे विच जनम दी कहते 2 जाल शासन दे ते वासन। कोई नहीं मन्निया हैगा नीहां च जवान बच्चे। कहते जाल ने कहते कि साडी सजा माफ कर दे, इसी काम करना पिया। शासन दे वासन ने कहते इतिहास आखदा है कहते कंध चलनी शुरू की ते रदा थले नहीं लाया, उन्होंने पैर से पहला रदा रखा गया, पहला रदा पैर से कहते कंध हौली हौली उत्ते जानी शुरू हो गई। इतिहास आखदा है चपड़ियां आईयां, चपड़ियां नूं तेसियां मार के कहते भन दिता गया। नित सीहे दे के शहीद कंध
तो जा रही है, हौली हौली उत्ते जा रही है। सूबा आख रहा है कि मन जाओ बच्चे, हुण भी मन सकते हो तो वैद है कि थोड़ा इलाज कर देंगे, थोनों महल माड़ियां दे देंगे, थोनों सुख आराम दे देंगे, मन जाओ हुण भी। पर साहिब करने कहते नहीं, कहते नी उत्ते जा रही है, हौली हौली जा रही है। कहते जो नींह उत्ते जाई बंद हो गया सारा कुछ, कहते कंध कच्ची सी, जो साह अंदर बंद होया साहिबजादे ने शरीर डिग गए। जो डिगे ना कंध भी नाल डिगी, इतना होते ने सीहे दिते हुए ने। कहते जो इट्टां डिगियां ना उत्ते हले भी साह चलदे पे ने, सुखे साहिब साह मारे ने। ते सूबा वजीर आखदा है बच्चे हो हुण मनदे हो, ते बच्चियां ने कहंदे गर्दनां हिला दित्तियां नहीं। वजीर खान ने आख्या जरा उत्ते निगाह मारो, उत्ते निगाह मारो किवें कां जां किल्लां उड़दियां पईयां ने, थोड़े मास दीयां बूटियां बूटियां लै जाण। ते फतेह सिंह जी ने उदों एक गल आखी सी, वजीर खान असीं तां इत्थे होना नहीं, तू एक गल चेते रखी, जिन्नी उच्ची ये बूटियां साडियां लैके जाणगे ना, उन्नी उन्नी उच्ची इत्थे खालसे दे निशान झुलणगे। ते झुलदे हैं ये उन्हां दी बरकत है प्यारे। कहते जदों ना मने ना, फिर कहते शासन वेग ते वासन वेग ने उन्हां दे सीने ते बैठ के कहते उन्हां दी इस्लामी सरा दे विच कहंदे इक्को दम नहीं, हौली हौली छुरियां चला के हौली हौली तसीहे दे के शहीद किया गया। ते तसीहे दे के जदों आखिया, कई इतिहासकार आखदे हैं कि जदों ये गल का पता लग्या माता गुजर कौर नूं, ते कहंदे उन्होंने किले तो छाल मार दित्ती ते आत्म समर्पण कर दिता, मर गए। पर मैनूं लगदा है कि ये गल सही नहीं है। कोई माता कितने डोल जाओगी जिहदा सिर दा साई किसी के खातर चले गए, धर्म बचाउण खातर चले गए, जिहदे पुत्र शहीद हो गए, जिहदे पोतरियां दा पता नहीं, वो मां ने कितने डोल जाओगी। फिर कहते माता जी नूं बुरज तो धक्का दिता गया, उन्होंने मार दिता गया, तसीहे दिते गए। 13 को की गल कर रहे हैं कि 11 कल 12 परसों 13 कहते एक दिन तक उन्होंने शरीर एवं जंगल च सुट दिते गए कि जंगल के जंगली जानवर इन्होंने शरीरों को खा लिया। फिर कहते दूसरे दिन एक सिख जिन्होंने इतिहास के नाम आते हैं टोडर मां, वजीर खान कहता जगह दे देना है मैं, पर जगह ना मिलूगी जिस सोने दियां मोहरा विछाइया, सोने की मोहरा विछाण लग्या। कहता सोने की मोहरा है नहीं, खड़ियां करके खड़ियां कर। जे अज भी तुसीं पूरी दुनिया के विच सर्वे करो ना, तो सब तो महंगी जे कोई जगह है तो वो गुरुद्वारा जोधनी स्वरूप, जिथे छोटे साहिबजादे के शरीरों का संस्कार हो जाए। पूरा सर्वे कर लो दुनिया के विच, और तो सब तो महंगी जगह जो कोई दुनिया च है तो होगी। कहते दीने कांगड़ बैठे ने गुरु साहब जी, पता लगे कि छोटे साहिबजादे शहीद हो गए ने। उस वेले गुरु साहब ने कहते आई दा बूटा तीर दे नाल पट दिता ते आख दिता अज तो मुसलमान धर्म दी जड़ पट्टी, अब तो बाद धर्म अगे नहीं। आप गल कर रहे कि दया दया होनी बहुत जरूरी है, संतोख होना बहुत जरूरी है साडे अंदर। ते वो संतोख फिर गुरु साहब ने दिखाया बाबा बंदा सिंह जी के रूप दे विच। शहीदियां हमेशा रंग लैके आंदियां हुंदियां ने। शहीदी का मुल भावें अज पैंदे ते भावें कल पैंदे, शहीदी का मुल हमेशा पैंदा है। पंचम पातशाह की शहीदी हुई ते सानूं तख्त मिल गया, अकाल तख्त।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਤੇ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੀ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਊਗਾ ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਅੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਏ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਨਾ ਭਰਮ ਆਵੇ, ਖੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀ, ਖੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧਣੇ ਦਾ ਬਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਬਲ ਅਜੇ ਵੀ ਏ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਝੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਝੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੂ ਸਾਡਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੜੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਆਹੀ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਖ ਦਿੰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਖਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਫਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਏ। ਕਾਣ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਫਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਫਰੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੀਓ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਿਚਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਕੂਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕੂਪਨ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਉਹਨੇ ਪਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਿ 150 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੀ ਚਲਾ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੜ ਪਕਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਏ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਸ਼ਰਨੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣ ਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਗੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਪਾਂ ਸੂਰਮੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹਰੀ ਰੰਗ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂ? ਆਤਮ ਜੀਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਜੀਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਜਾਈ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਜਾਈ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਨੂੰ ਜਿਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਭੋਖ ਕਰਨੀ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਓ ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਈਰ, ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ਜਨ ਕੀ ਧੂੜ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ
ਸੁਖ ਇਹੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਧ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਨ ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸਨ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਵਕੜੀ ਬਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਪਿਆ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰੇ ਮਨ ਡੇਗ ਨ ਡੋਲੀਏ, ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਧਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੁਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਖਾਲਸੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਤਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇਗਾ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਸੂਰੀ ਚੜ ਢੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਜ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੱਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਬੋਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਪਾਓ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।